کسانوں کو تحفظ دینے کا وعدہ وفا نہ ہوا۔ گندم کی امدادی قیمت کا تعین ہونے پر جنگ میں کسان اتحاد کا اجلاس۔ قیادت نے حکومت کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ ہیڈ تریمو اور جناب پل پر کرنے کا اعلامیہ جاری۔ جنگ میں کسان اتحاد نے گندم کی امدادی قیمت کے تعین میں مسلسل تاخیر پر احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ ضلعی صدر واجد نول کی زیر صدارت کاشتکاروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف شکوک اور دیہاتوں سے آئے کسانوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ احتجاج کے دوران ہیڈ تریمو اور چناب پل کو بند کیا جائے گا۔ واجد نول کا کہنا تھا کہ گندم کی کٹائی کا موسم آن پہنچا، مگر حکومت نے تاحال امدادی قیمت کا اعلان نہیں کیا، جو کاشتکاروں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کسانوں کو تحفظ دینے کا اعلان تو کیا گیا، مگر اس پر عمل درآمد کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت نے ابھی تک گندم کا ریٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، تو پورے پاکستان میں کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے اضلاع میں بہت بڑا تاریخی احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ احتجاج حکومت کو اس ریٹ کی اناؤنسمنٹ پہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے گا اور ہزاروں کی تعداد میں یہ احتجاج ہوگا۔ کاشتکاروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت ان کے جائز مطالبات فی الفور قبول کرے تاکہ کاشتکاروں کو درپیش مالی مسائل کم ہو سکیں۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ اویس خان، چھٹی 41 جنگ۔ پنجاب سرکار کا حکم سر آنکھوں پر، ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ انتظامیہ نے سر تسلیمیں خم کر لیا۔ غلام نبی بلاک میں نئے الٹراساؤنڈ مشین نصب، میڈیکل ایمرجنسی، گائنی اور چلڈرن وارڈز میں زیر علاج مریضوں کو دہلیز پر سہولیات میسر آئیں گی۔ تفصیلات وسیم عزیز کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ کے غلام نبی بلاک میں نئی الٹرا ساؤنڈ مشین نصب کر دی گئی۔ غلام نبی بلاک کی میڈیکل ایمرجنسی، گائنی اور چلڈرن وارڈ میں زیر علاج مریضوں کو الٹرا ساؤنڈ کی سہولت میسر آئے گی۔ تاہم کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت پرانی بلڈنگ میں پہلے سے ہی میسر ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی کا کہنا تھا کہ مریضوں کو ہسپتال میں مفت سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غلام نبی بلاک میں اس وقت گائنی ڈپارٹمنٹ، پیج ڈپارٹمنٹ، آئی سی ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں ہمارے آپریشن تھیٹر بھی فنکشنل ہے۔ لوگوں کی سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق ہم نے وہاں پہ الٹراساؤنڈ مشین ایک اور انسٹال کر دی ہے تاکہ ادھر کی بلڈنگ کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا کہ گائنی کے مور دین 70% پیشنٹ گائنی سے ہوتے ہیں، انہیں ٹریول نہ کرنا پڑے، اسی بلڈنگ میں ان کے الٹراساؤنڈ ہو سکیں اور مارننگ شفٹ میں صبح 8 سے 2 بجے تک وہاں کنسلٹنٹ ریڈیالوجسٹ بٹھا دی گئی۔ غلام نبی بلاک میں نئی الٹرا ساؤنڈ مشین کی سہولت میسر آنے پر مریضوں کی جانب سے ہسپتال انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد ڈویژن میں نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن اسکیمیں، ٹیوٹا اسکیموں کی فزیکل پروگریس رپورٹ طلب۔ ایم این ڈی کی ہدایت پر چیف انجینئرز بلڈنگز نے محکمہ بلڈنگ سے تفصیلات طلب کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن اسکیمیں، ٹیوٹا اسکیموں کی فزیکل پروگریس رپورٹ طلب۔ ایم این ڈی کی ہدایت پر چیف انجینئرنگ بلڈنگز نے محکمہ بلڈنگ سے تفصیلات طلب کر لیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن اسکیمیں، ٹیوٹا اسکیموں کی فزیکل پروگریس رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ایم این ڈی کی ہدایت پر چیف انجینئر بلڈنگز نے محکمہ بلڈنگ سے تفصیلات طلب کر لیں۔ آپ کو پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن اسکیمیں، ٹیوٹا اسکیموں کی فزیکل پروگریس رپورٹ طلب کر لی گئی۔ چیف انجینئرنگ بلڈنگز نے محکمہ بلڈنگ سے تفصیلات طلب کر لیں۔ 20 سال پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا معاملہ، فیسکو نے تمام سرکلز کو 2005 سے قبل نصب 3 لاکھ بوڑھے میٹرز تبدیل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پرانے ٹرانسفارمرز بھی 20 روز میں بدلنے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تفصیلات فیصل آباد سے اویس علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ 20 سال پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا معاملہ، فیسکو نے تمام سرکلز کو 2005 سے قبل نصب 3 لاکھ بوڑھے میٹر تبدیل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پرانے ٹرانسفارمرز بھی 20 روز میں بدلنے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اپریل کے بجلی کے بلوں کے حوالے سے اہم خبر، فیسکو نے بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع کی سہولت فراہم کر دی۔ صارفین بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں 5 روز کی توسیع کروا سکتے ہیں۔ بلوں کی آخری تاریخ گزرنے پر مقررہ تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔
بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کے حوالے سے صارفین کے لیے اہم خبر ہے. اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے صارفین کو اپریل کے بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع کی سہولت جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. 55 لاکھ جو فیسکو کے صارفین ہیں وہ اپنے بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں 5 روز تک توسیع کروا سکتے ہیں. فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سرکلز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ صارفین جو اپنے بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع کروانا چاہتے ہیں وہ اپنے متعلقہ سرکل دفاتر سے اپنے بجلی کے بلوں میں 5 روز تک جو ہے وہ توسیع کروا کے اپنے بجلی کے بل جمع کروا سکتے ہیں اور جرمانوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن صارفین کو اپنے بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع جو ہے وہ تاریخ ادائیگی سے قبل جو ہے وہ کروانا ہوگی. صارفین کی مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد جو ہے وہ نیپرا قوانین کے مطابق صارفین کی بلوں میں توسیع نہیں ہو سکے گی. اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سرکلز کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. اپریل کے بجلی کے بلوں میں جو توسیع کروانی ہے صارفین وہ متعلقہ سرکل سے کروا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی بجلی کی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد. سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا کہنا ہے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی مزید کم ہوگی. ملکی اکانومی میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے. حکومت عوام کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. حکومت کی مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا. میاں نواز شریف کی احسن اقبال کو پارٹی کی صوبائی سطح پر اجلاس بلانے کی ہدایت. اجلاس میں عوامی ریلیف کے حکومتی اقدامات کی تحسین کرنے کی بھی ہدایت. آپ کو پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں. میاں محمد نواز شریف کی بجلی کی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد. سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا کہنا ہے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی مزید کم ہوگی. ملکی اکانومی میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے. حکومت عوام کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. حکومت کی مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا. میاں نواز شریف کی احسن اقبال کو پارٹی کی صوبائی سطح پر اجلاس بلانے کی ہدایت. اجلاس میں عوامی ریلیف کے حکومتی اقدامات کی تحسین کرنے کی بھی ہدایت. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں مقیم مزید 60 افغان شہری کیمپ میں پہنچا دیے گئے. 52 افغان شہریوں کے پاس افغانی شناختی کارڈ بھی موجود. افغان شہری عرصہ دراز سے مہاجر کارڈ پر فیصل آباد میں مقیم تھے. گزشتہ رات خواتین بچوں سمیت 142 افغانیوں کو ڈی پورٹ کیا تھا. مجموعی طور پر فیصل آباد میں 1444 افغان شہریوں کی نشاندہی کی گئی تھی. پکڑے جانے والے افغانیوں کی اگلی کھیپ 2 روز میں ڈی پورٹ کی جائے گی. مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل. فیصل آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم مزید 60 افغان باشندوں کو فیصل آباد شہر سے تلاش کر کے افغان کیمپ لاریدہ فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ہے. گزشتہ رات بھی 142 مرد خواتین اور بچوں پر مشتمل غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا اور حالیہ بھی جو تلاش کیے جا رہے ہیں ان کی کھیپ تیار کر کے اگلے 2 سے 3 روز میں ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. مجموعی طور پر فیصل آباد میں 1444 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ان کی نشاندہی کی گئی تھی جن میں سے اب لگ بھگ 200 سے زائد گرفتار ہو چکی ہے. لیکن ابھی تک بڑی تعداد جو 1200 کے قریب ہے فیصل آباد میں موجود ہے جن کی تلاش کے لیے نہ صرف پولیس بلکہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا تھا کہ افغان شہریوں کو افغان کیمپ میں فل گروپ سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے. گزشتہ رات جو کھیپ 142 شہریوں کی بھجوائی گئی تھی ان کو تورخم بارڈر پر افغانستان حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے. فیصل آباد سے مزید اگلے 2 روز میں جو بھی افغانی پکڑے جائیں گے ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. جی فیصل آباد میں مقیم مزید 60 افغان شہری کیمپ میں پہنچا دیے گئے. 52 افغان شہریوں کے پاس افغانی شناختی کارڈ بھی موجود. افغان شہری عرصہ دراز سے مہاجر کارڈ پر فیصل آباد میں مقیم تھے. طیب مقبول ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جی طیب آپ کا بہت شکریہ. چنوٹ مارکیٹ کمیٹی کی عمر رسیدہ بلڈنگ کے گٹے گوٹے جواب دے گئے. چھت میں جان نہ دیواریں اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل رہیں. عمارت سجدہ ریز ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگی. مارکیٹ کمیٹی کا عملہ اور شہری خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. تفصیلات کمیل حیدر کی اس رپورٹ میں دیکھیے.
चिन्योट मार्केट कमेटी की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार, मार्केट कमेटी का अमला और शहरी खौफ के साए में रहने पर मजबूर हो गए। मार्केट कमेटी बिल्डिंग गिरने के करीब पहुंच गई। बोसीदा इमारत हुकूमत की तवज्जो की मुंतजिर, शहरियों के लिए मार्केट कमेटी जाना मुहाल बन गया। मार्केट कमेटी बिल्डिंग की छत गिरने के इंतहाई करीब, इंतजामिया की चश्मपोशी से किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया रूनुमा होने का खतरा मंडलाने लगा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से मुतलका हुकाम को बिल्डिंग की मुरम्मत के हवाले से लेटर इरसाल किया जा चुका है। शहरियों ने खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत से बिल्डिंग की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट ने हिफ्जान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी अपडेट कीजिएगा। फूड अथॉरिटी ने आज दिन भर मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शंस की हैं और हिफ्जान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर हजारों रुपए के भारी जुर्माने भी किए हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे मुख्तलिफ जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर नाके लगाकर दूध वाली जो गाड़ियां हैं इनकी इंस्पेक्शन की जाती है और आज तकरीबन 61 दूध की गाड़ियों में 10,000 लीटर के करीब जो दूध है उसकी इंस्पेक्शन की गई है और मुख्तलिफ मुआयने से फेल होने पर 18,000 रुपए के दूध बरदार जो है उनको जुर्माने किए गए हैं। 50 लीटर से जायद जो दूध है उसको तलब किया गया है। इसी तरह पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ किराना स्टोर्स पे भी इंस्पेक्शन की है और बेसन के में मिलावट पर मुख्तलिफ जो किराना की दुकानें उनको 21,000 रुपए के जुर्माने किए हैं और जो बेसन है उसको ज़ाया किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ समोसे और पकौड़े वाली जो दुकानें हैं वहां पर भी इंस्पेक्शन की गई है और ममनुआ जो अज्जा हैं उनके इस्तेमाल पर 22,000 से ज्यादा रुपए के जुर्माने किए गए हैं। फूड अथॉरिटी का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर ये इंस्पेक्शन जारी रहेंगी। जहां जहां पे हिफ्जान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पाई जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। रमजानुल मुबारक के दौरान आसमान छूने वाली स्ट्रॉबेरी के दाम ईद उल फित्र के बाद जमीन पर आ गए। फैसलाबाद में स्ट्रॉबेरी कहीं 80 तो कहीं 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। स्ट्रॉबेरी फरोशों ने पूरा महीना शहरियों से मुंह मांगे दाम वसूल किए, मगर अब स्ट्रॉबेरी सस्ती होने की क्या वजह है, तफसीलात जानते हैं फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के बाद फैसलाबाद शहर में स्ट्रॉबेरी की कीमत में बड़ी कमी। रमजान मुबारक के दौरान 450 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने वाली स्ट्रॉबेरी 100 रुपए से भी कम कीमत पर आ गई। पूरा रमजान शहरियों को लूटने वालों ने आखिरकार स्ट्रॉबेरी की मुनासिब कीमत वसूल करना शुरू कर दी। मार्केट में स्ट्रॉबेरी कहीं 80 तो कहीं 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। स्ट्रॉबेरी फरोशों का कहना था कि रमजान मुबारक के दौरान इन्हें मंडी से ही 400 रुपए फी किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही थी। अब मंडी में कीमत कम हुई है तो मार्केट में भी दाम नीचे आ गए हैं। ईद के बाद से इन्हें मंडी से 50 रुपए से 60 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है, इसलिए मार्केट में स्ट्रॉबेरी 80 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। 400 रुपए किलो यानी कि मंडी में सेल हुई है, इधर 500 रुपए किलो 450, इधर भी सेल हुई है, लेकिन अभी 100 रुपए किलो 80 रुपए और 50 रुपए 60 रुपए किलो मंडी में सेल हो रही है। बहुत ज्यादा यानी कि अभी रेट मुनासिब हो गया। रमजान मुबारक का पूरा महीना स्ट्रॉबेरी की मनमानी कीमत वसूल करने वालों को आखिरकार कीमत कम करने का ख्याल आ ही गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसला। हल्ले गुल्ले और मौज मस्ती के शौकीन झंग की गाड़ी पकड़ लें, क्योंकि झंग में सजने जा रहा है जश्न बहारा का रंगारंग मेला। 3 रोजा तकरीबात के दौरान शहरी, उर्दू, पंजाबी मुशायरों, सकाफती खेलों, म्यूजिकल नाइट और रिवायती खानों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का माही स्टेडियम का दौरा, जश्न बहारा मेले के इंतजामात का जायजा लिया। फैमिलीज को प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। तफसीलात रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में देखिए। जश्न बहारा की तकरीबात 9 से 12 अप्रैल तक जारी रहेंगी। जश्न के लिए जिला कौंसिल की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने माई हीर स्टेडियम का दौरा किया, जहां चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल मार अकरम भरवाना ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का कहना था कि शहरी जश्न बहारा से लुत्फ उठाने की तैयारी कर लें। खवातीन के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। लेडीज के लिए अलहदा हमने फैमिलीज का अरेंजमेंट किया, वो मजीद अमजद पार्क होगा, जिसमें हमारे स्टॉल्स भी लगेंगे, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो फन खताती वाले भी होंगे और हमारे फाइन आर्ट्स वाले भी बच्चे होंगे। चीफ ऑफिसर मार अकरम भरवाना का कहना था कि जश्न बहारा में शहरियों की दिलचस्पी का बेहतरीन सामान होगा। 2 पंजाबी मुशायरा, नेजाबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, गाय भैंस के दूध के मुकाबला जात समेत जानवरों की नुमाइश, बॉडी बिल्डिंग और शूटिंग बॉल के मैचेस भी मुनक्कद किए जाएंगे। हमारे एक मुख्तलिफ वेन्यूज पे हमारे इवेंट्स सारे मुनक्किद होने हैं 9 से 12 अप्रैल तक। मजीद अमजद पार्क उसमें शामिल है, शफकत शेख ग्राउंड शामिल है, हमारा माहिर स्टेडियम शामिल है
कुछ एक दो इवेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कम्प्लेक्स में भी होने हैं और यहाँ पे जो इंशाल्लाह हम पब्लिक को आपकी वसातत से ये इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि आप फैमिलीज के साथ अपने बच्चों के साथ भरपूर यहाँ पे शिरकत करें। मजीद अमजद पार्क में फैमिलीज 9 से 12 अप्रैल तक फूड स्ट्रीट, म्यूजिकल नाइट और मुकामी फनकारों के फन से महजूज हो सकेंगे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। PHA हुकाम ने 7 साल बाद बिल आखिर अपनी नर्सरियों को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के बीज की खरीदारी का फैसला कर लिया। DGPA HA दिलावर खान कहते हैं 5 लाख रुपए से फलदार, फूलदार और सायादार दरख्तों और पौधों के बीज खरीदे जाएंगे। मजीद जानते हैं वकास बेग से, जी अपडेट कीजिएगा। PHA हुकाम को बिलाखिर सरकारी नर्सरियों का ख्याल आ ही गया। फैसलाबाद की सरकारी नर्सरियों में मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और दरख्त परवान चढ़ाने के लिए 7 साल बाद एक बार फिर से बीज की खरीदारी का फैसला किया गया है। इस हवाले से PHA ज़राए का ये कहना है कि 5 लाख रुपए मालियत के बीज जो हैं वो आइंदा हफ्ते में खरीदे जाएंगे, जिनमें मुख्तलिफ इकसाम के छोटे और बड़े पौधे शामिल होंगे। फूलदार पौधे हों, फलदार पौधे हों या सायादार दरख्त हों, इनको परवान चढ़ाने के लिए इनके बीज न सिर्फ खरीदे जाएंगे बल्कि PHA के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली नर्सरियों में इन पौधों को उगाया भी जाएगा, जिनमें खासतौर पर अगर बात कर ली जाए तो न्यामोआना नर्सरी जो कि PHA के ज़ेरे इंतज़ाम है, केनाल रोड पर मौजूद PHA की नर्सरी और बाग जना समेत कलीम शहीद पार्क में मौजूद PHA की नर्सरियों में इन पौधों से, इन बीजों से नए फूल, नए पौधे जो हैं वो परवान चढ़ाए जाएंगे, ताकि आइंदा सालों में PHA फैसलाबाद शहर में बाहर से खरीद कर पौधे लगाने के बजाय अपने पौधे जो हैं उनकी शजरकारी कर सके और शहर की खूबसूरती में इजाफे का सबब बन सके। इस हवाले से PHA ज़राए का ये कहना है कि 7 साल कबल बीज की खरीदारी की गई थी, जिसके बाद किसी किस्म के बीज जो है वो नहीं खरीदे गए थे। DG PHA की जानिब से अब ये अहकाम जारी किए गए हैं कि आइंदा हफ्ते में 5 लाख रुपए मालियत के बीज जो हैं वो खरीदे जाएंगे, जिनकी तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, जिसके बाद ये बीज PHA अपनी नर्सरियों में उगाएगा और इन पौधों को परवान चढ़ाएगा। फैसलाबाद में नान टिक्की फरोश रेडी बांध के चर्चे, लजीज जायके ने चटखोरों से घर का खाना छुड़वा दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के तीसरे बड़े शहर और सनती हब फैसलाबाद में नान टिक्की फरोश दराज इलाकों से कामकाज छोड़कर नान टिक्की खाने आते हैं। नान टिक्की फरोश का कहना था कि हमारे वालिद ने ये काम शुरू किया था और अब हम भाई इस कारोबार को देख रहे हैं। हमारी नान टिक्की दूर दूर तक खासी मकबूल है। रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ आकर नान टिक्की खाते हैं। 40 साल हो गए जी, वालिद साहब का काम सी, वालिद साहब ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕੰਮ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा तो फिर आंदा है। नान टिक्की की रेडी पर चटखारों का रश खाने के म्यार की जमानत दिखाई देता है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। सऊदी अरब की जानिब से हज उम्रा ज़ायरीन के लिए वीजा कवानीन में तब्दीली। सफारती ज़राए के मुताबिक 14 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा कवानीन में तब्दीली की गई। इन ममालिक में अलजायर, मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इराक और यमन शामिल हैं। आपको अपडेट करते चलें। सऊदी अरब की जानिब से हज उम्रा ज़ायरीन के लिए वीजा कवानीन में तब्दीली। सफारती ज़राए के मुताबिक 14 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा कवानीन में तब्दीली की गई। इन ममालिक में अलजायर, मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इराक और यमन शामिल हैं। आपको अपडेट करते चलें। सऊदी अरब की जानिब से हज उम्रा ज़ायरीन के लिए वीजा कवानीन में तब्दीली। सिफारती ज़राए के मुताबिक 14 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा कवानीन में तब्दीली की गई। इन ममालिक में अलजायर, मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इराक और यमन शामिल हैं। शोरकोट में महर जफर कमलाना, महर शकूर, महर सलीम अख्तर कमलाना के वालिद इमरान कमलाना के बहनोई महर हक नवाज कमलाना गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर गए। मरहूम हक नवाज कमलाना के एहसाल सवाब के लिए उनके आबाई गांव में कुलखानी का एहतमाम किया गया, जिसमें उम्मीदवार MPA महर अली अब्बास कमलाना, साबिक MPA मियां कमर हयात काठिया, महर नियर अब्बास कमलाना, वकला और पंजाब बैंक स्टॉप चेयरमैन शोरकोट प्रेस क्लब रॉय अयाज़म पर शरीक हुए। महर मंजूर हकन, सियाल चौधरी इकबाल, मियां नासिर काठिया भी शरीक हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिम्मेदारान की ईद मिलन पार्टी डिवीजन पब्लिक सेक्रेटेरिएट अमीनपुर बाजार में मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर मेंबर जिला अमन कमेटी प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। मेहमान खसूसी डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासर कादरी अल मदनी,
مولانا بہادر علی رضوی، مرزا علی حاکم، حافظ احمد رضا چشتی، مولانا اسلم سعید، محمد رمضان قادری، رضا حسین محمد زاہد اور دیگر شریک ہوئے۔